Good morning and welcome back to Refreshmental with Sheena. আজকের ব্লগটা হলো ছোট্ট ছোট্ট এভরিডে মোমেন্টস নিয়ে। বেড গোছানো, ফ্রেশ বেডশিট চেঞ্জ করা, অনলাইন ডান্স ক্লাস আর নিজের জন্য একটু সেলফ কেয়ার টাইম। দিনের শেষে লাঞ্চ করতে করতে আমরা কথা বলবো একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় নিয়ে, ইমোশনাল ম্যাচিওরিটি ভার্সেস ইমোশনাল ব্রেকডাউন। মিড লাইফে লোনলিনেস, ইমোশনাল ডিস্ট্রেস বা কনফ্লিক্টস যখন আসে তখন আমরা কিভাবে সেগুলো হ্যান্ডেল করতে পারি একটু বেশি ব্যালেন্স আর গ্রেস নিয়ে। তাই চায়ের কাপ নিয়ে বসে পড়ুন, রিল্যাক্স করুন আর চলুন আজ একসাথে মাইন্ডটাকে একটু রিফ্রেশ করা যাক। You can unmute now. Go ahead. Samir, I'm getting this confused between the first and the second. So first, hands are after opening, your hands are seeing the sky. In the second movement, you are opening like this. Okay, so right where? So first one is like a box opening. Second one, it's like opening from the front. First one is a box, like a box you are opening, and the second one like you are opening like a front. Yeah, that is the difference. Right. And the movement number 3, right hand is going right, coming back. Left hand is going left, coming back. Hands are still seeing the sky. Fourth one. Fifth one. Now somebody is explaining the fifth one. One. This is Priyanka. She's come to do my pedicure, manicure, hair massage, head massage and facial massage. My birthday week, so I'm getting myself pampered. Is it? ये तो बनता है. Wow. Getting birthday ready by Priyanka. কি আরাম দিচ্ছে, আহা। আর আমি সব সময় নিজে নিজে তেল লাগাই, নিজে নেল পলিশ করি। বলো প্রিয়াঙ্কা যে কি আরাম আজকে আমার। আজকে একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, দারুণ। The massages she's giving is just amazing. It's just out of the world. She also gave me a foot massage after my pedicure. It was just excellent. Extraordinary. এই দেখো প্রিয়াঙ্কা যে আমাকে পেডিকিওর করে দিয়েছিল, দিস ইজ হাউ মাই ফিট লুক। এটা বোধহয় আমি সেকেন্ড টাইম পেডিকিওর করেছি। ফার্স্ট টাইম করে আমার একবার এমন এই টোনেলের স্কিনটা কেটে দিয়েছিল যে তারপর থেকে আমি কোনোদিন আর পেডিকিওর করিনি। এখন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে মাম্মার মতো পা হয়ে গেছে লাল লাল নেল পলিশ লাগিয়ে। আর এই যে ফিঙ্গার নেলসও এরম করে দিয়েছে। লাইলাক কালারটা বেশ সুন্দর। Even though আজকে is a Thursday, the food is supposed to be vegetarian, but বেশ স্পেশাল একটা থালি সেজেছে এখানে, ভেজিটেরিয়ান থালি। Wait, I'll show you. A herbed rice with parsley and coriander আর Italian herbs. তারপরে there's salad, there's a bhindi আলু সবজি আর কাঁচা কেলা কোফতা, কাঁচকলা কোফতা কারি।
বলতে বলতেই আই এম ড্রুলিং। সো এটা দেখে তো কারুর কি মনে হচ্ছে যে ভেজিটেরিয়ান লাঞ্চ ইজ ব্যাড? আমার তো এরম খেতে দারুণ লাগে। ভাবলাম রোজই তো একা একা খাই, আজকে অ্যাটলিস্ট টিভির সামনে বসে মিলটা খেলে মনে হবে না যে একদম একা খাচ্ছি। How we create our own ways of coping with a situation. বোধহয় সেটাকে বলা হয় ইমোশনাল ম্যাচিউরিটি। Emotional maturity is not only about staying calm. It is also যে গেজ করে কোনো একটা সিচুয়েশনকে ভালোভাবে গেজ করে বুঝে তারপর একটা রিয়াকশন দেওয়া। যে কোনো সিচুয়েশনে একদম চুপ করে যাওয়াটাও ঠিক নয়, আবার কমপ্লিটলি স্টর্মি হয়ে একটা রিয়াকশন দেওয়াটাও বিফোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ প্রবাবলি নট দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ। If you're too nice, you will start feeling very drained. সব সময় যদি if you're nice to people, you'll start feeling drained. If you're too kind, you will start feeling soon very burnt out. Burnout লাগবে। Constantly being blunt can actually isolate you. But just to be a fixed person, to have a fixed way of handling something can actually break you. Emotional maturity does not mean that you have to be one fixed person all the time. It is basically when you understand and feel the situation in the room. You feel the atmosphere in the room and then act accordingly. Feel the moment, read the room, understand the atmosphere and the ambience of your surrounding, and then act. Bring the best version of yourself. When to be kind, when to be nice, when to be blunt, and when to even step back. Only that is actually emotional maturity, because it helps you to maintain your peace and helps you, most importantly, to maintain your truth. Who am I? What am I? My identity. না অমিতাভ বচ্চনের মুভি হচ্ছে পুরনো। একা একা থাকি, একা একা সব করি, একটা লেভেল অফ ইমোশনাল ম্যাচিউরিটি না থাকলে হাউমাউ করে কান্নাকাটি করে, হাউমাউ করে খারাপ ফিল করে, লোকজনকে ফোন করে ডিস্টার্ব করে যে দিস ইজ হোয়াট আই এম গোয়িং থ্রু, বা বাম্বলকে বারবার ফোন করে যে তুমি নেই এখানে,
আমার তাই জন্য খুব মন খারাপ হচ্ছে, খুব এমটি লাগছে, এটা তো অ্যাকচুয়ালি ওকেও খুব কষ্ট দেবে। আর সেরকম একটা উইক মোমেন্ট আমি একদমই পড়তে চাই না। উইক মোমেন্টস কি আসে না? অনেক আসে, স্পেশালি একটা কিছু টিভিতে দেখলে বা কিছু একটা ফোনে শুনলে একদম চোখগুলো পুরো জলে ভর্তি হয়ে যায়। ইমিডিয়েট একটা আইডেন্টিফিকেশন হয় যখন ইট ইজ সামথিং টু ডু উইথ ইয়োর চাইল্ড or it is something to do with your child living far away. কিন্তু চেষ্টা করেই যেতে হবে। আই এম শিওর আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন এরকম, আমার সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। কি করেন, কিভাবে এগুলোকে হ্যান্ডেল করেন এরকম সিচুয়েশনগুলো, উইথ ইমোশনাল ম্যাচিউরিটি or emotional breakdown? আমাকে একটু লিখে জানাবেন প্লিজ, it will really help. We can be a support system to each other. আর এই কমিউনিটিটা আমি সেই ভেবেই অ্যাকচুয়ালি এই ইউটিউব চ্যানেলটা শুরু করেছিলাম, যেখানে everybody can talk about everybody's problems, share, and one can learn from each other.